बंधु माने आजिर एही कार्यक्रम को आपण मानकु स्वागत। आजिर एही कार्यक्रमटी सिंह राशि व्यक्ति विशेष मानक पई बहुत गुरुत्वपूर्ण अटे। कारण एही चंद्र ग्रहण परे सिंह राशि व्यक्ति विशेष मानकर जीवन रे एक बहुत बड़ परिवर्तन हेबा पई जाउछि। आपणक जीवन रे अनेक गुड़िए बड़ बड़ घटना घटिबाको जाउछि। आपणकु अनेक क्षेत्रु सफलता मिलबाको जाउछि एवं अनेक क्षेत्र रे आपणकु सतर्कतार मध्य आवश्यकता रहिछि। तेबे बंधु माने एही चंद्र ग्रहण परे आपणकर जीवन रे कौन सबु घटिबाको जाउछि, केउ सबु क्षेत्र रे आपणकु सफलता मिलबाको जाउछि एवं केउ सबु क्षेत्र रे आपणकु सतर्कतार आवश्यकता रहिछि, से विषय रे जानिबा पई आपण माने भिडियोटी को स्किप न करी शेष पर्यंत निश्चय देखंतु एवं भिडियोटी को लाइक करी चैनल टी को सब्सक्राइब कर दियंतु। कमेंट बॉक्स रे भक्ति एवं श्रद्धार सहित जय श्री जगन्नाथ, जय माँ लक्ष्मी निश्चय लिखंतु। तो बंधु माने आसंतु आरंभ करिबा आजिर एही कार्यक्रम को, जहा आपणकर जन्म राशि तथा चंद्र राशि उपरे आधारित अटे। तेबे बंधु माने आपणक राशि रे प्रथम भावरे गोचर करुछंती केतु एवं आपणकर सप्तम भावरे गोचर करुछंती सूर्य, मंगल, शुक्र एवं बुध। अष्टम भावरे गोचर करुछंती शनि एवं शुक्र एवं आपणकर एकादश भावरे गोचर करुछंती देवगुरु बृहस्पति। तो बंधु माने आपणकर प्रथम भावरे केतु गोचर करुछंती। प्रथम भावटी आमर स्वभाव को प्रतिनिधित्व करे। आमर स्वभाव, आमर आचरण एवं एहा सेठारे आम निज विषय प्रकाश करिथाए। आमर स्वास्थ्य किपरि रहिबो, आमर रोग प्रतिरोधक शक्ति किपरि रहिबो, ताहा प्रथम भावरु ही जणा जाइथाए। तो आपणक प्रथम भावर अधिपति हेउछंती सूर्य। सूर्य आपणकर सप्तम भावरे रही प्रथम भाव को तांकर निजर स्वगृह को देखुछंती, किंतु 15 मार्च को यह आपणकर अष्टम भाव को चली जिबे। सूर्य मीन राशि को प्रवेश करिवे। तो बंधु माने जेहेतु सूर्य आपणकर सप्तम भावरे अछंती एवं प्रथम भाव को देखुछंती, तो आपणकर इम्यूनिटी सिस्टम बहुत भल रहिबो, आपणकर स्वास्थ्य भल रहिबो। किंतु केतु आपणकर प्रथम भावरे थिबा कारणरू आपण प्रत्येक कथारे टिके कन्फ्यूज होई जिबे एवं आपणकर मुंड बिंधा भली समस्या देखा देबो। कारण राहु एवं शनि आपणकर षष्ठ भावरे अष्टम भावरे गोचर करुछंती। आपणकर प्रथम भावरे केतु गोचर करुछंती, जहा फଳରେ आपण ओभर थिंकिंग करि पारंती। विद्यार्थी मानक कथा जदि कहिबा तो आपणक पई एक बहुत बड़ परिवर्तन आसीबाको जाउछि। कारण आपणकर पंचम भावर अधिपति देवगुरु बृहस्पति बक्रीरु मार्गी हेबा पई जाउछंती। 11 मार्च को गुरु मार्गी होई जिबे एवं गुरुंकर मार्गी दृष्टि पंचम भाव उपरे ही रहिबो, जहा फଳରେ आपणकर पाठ पढ़ारे जहा भी किछि सब बाधा विघ्न थिला से सब दूर होई जिवो। तो बृहस्पतिंकर दृष्टि आपणकर पंचम भाव उपरको रहिबो एवं बुध मध्य केंद्र रे अछंती। शुक्र एवं मंगल मध्य केंद्र रे अछंती। शनिकर दृष्टि आपणकर पंचम भाव उपरको रहुछि। तो बेले बेले आपण टिके अधिक चिंता करि पारंती। शनिकर दृष्टि पंचम भाव को रहुतिबा हेतु आपणक मध्यरे श्रृंखला रहिबो। जेतेबेले भी शनि कोनोसी भाव को दृष्टिपात करंती, जणे व्यक्ति सेठारे श्रृंखला पालन करिथांती। तो तुमको तुमर पाठपढ़ा सह जड़ित श्रृंखला बजाय रखिबा उचित। तुमे जहा करूछ सेही समय प्रतिदिन ताहा पालन कर। एही मासरे आपणकर शिक्षा क्षेत्र बहुत भल रहिछि। प्रेम जीवन कथा जदि कहिबा तो पंचम भावटी आपणक शिक्षार भाव हेबा सहित पंचम भावटी मध्य होइथाए आपणकर प्रेम जीवनर भाव एवं संतानर भाव। तो आपणकर पंचम भावर अधिपति गुरु तांकर दृष्टि पंचम भाव उपरे रहुछि। तो आपणकर प्रेम जीवन बहुत भल रहिबो। आपणक मध्यरे तालमेल रहिबो। बृहस्पति सूर्यंक ठारू पंचम भावरे अछंती। सूर्य बृहस्पतिंक ठारू नवम भावरे अछंती। तो आपणकर पार्टनर आपणकु जो परामर्श देबे ताहा आपणक पई बहुत सहायक हेबो। आपणकर प्रेम जीवन बहुत भल रहिबो।
କିନ୍ତୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ମଙ୍ଗଳ ପ୍ରଥମ ଘରକୁ ଏବଂ ଶନି ଦ୍ୱିତୀୟ ଘରକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କ୍ରୋଧ ସ୍ୱଭାବ ବଢ଼ିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ଯୋଗୁଁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ମଙ୍ଗଳ ପ୍ରଥମ ଭାବକୁ ଦେଖିବା ହେତୁ ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଗ୍ରେସନ୍ ବଢ଼ିବ, କ୍ରୋଧ ବଢ଼ିବ, ଆପଣଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ଶୀଘ୍ର ଗରମ ହୋଇଯିବ। ତେବେ ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ଏଥିପାଇଁ ସମସ୍ୟା ହେବ। କିନ୍ତୁ ତାପରେ ଗୁରୁ ପଞ୍ଚମ ଭାବକୁ ଦେଖୁଥିବା ହେତୁ ଏହା ପୁଣି ଥରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନକୁ ସଜାଡ଼ି ଦେବ। ତୁମେ ତୁମର କାମ କରିବ ଏବଂ ତୁମର ପ୍ରେମ ଜୀବନକୁ ଉନ୍ନତ କରିବ। ତୁମେ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଆକର୍ଷଣ କରିବ ଏବଂ କମ୍ପନ କରିବ। ତୁମେ ତୁମର ପ୍ରେମ ଜୀବନକୁ ମଧ୍ୟ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ବିବାହର ରୂପ ମଧ୍ୟ ନେଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବ କଥା ଯଦି କହିବା ତ ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବର ଅଧିପତି ଶନି ଆପଣଙ୍କର ଅଷ୍ଟମ ଭାବରେ ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି। ଅଷ୍ଟମ ଭାବଟିକୁ ଭଲ ବୋଲି ମାନାଯାଇନଥାଏ। ତ ଶନି ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ଅଷ୍ଟମ ଭାବରେ ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବ ଉପରେ 4ଟି ଗ୍ରହଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ରହୁଛି, ସୂର୍ଯ୍ୟ, ବୁଧ, ମଙ୍ଗଳ ଏବଂ ରାହୁ, ତ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନସାଥୀ ବହୁମୁଖୀ ଏବଂ ପ୍ରତିଭାଶାଳୀ ହୋଇପାରନ୍ତି। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏକ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଗ୍ରହ, ତ ସେ କାହାକୁ ନିଜ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିବାକୁ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ମଙ୍ଗଳ ଜଣେ ସେନାପତି, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଦେବତାମାନଙ୍କର ସେନାପତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ମଙ୍ଗଳ ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି। ବୁଧ ଏବଂ ଶୁକ୍ର ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଯୋଗାଯୋଗ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନସାଥୀଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରେ। ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନସାଥୀ ନିଜ ଉପାୟରେ ଚାଲିବାକୁ ଚାହିଁବେ ଏବଂ ନିଜକୁ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଭାବିବେ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ନିଜକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେବେ। ତୁମକୁ ଟିକେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନଚେତ୍ ତୁମେ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବ। ଏବଂ ସପ୍ତମ ଭାବର ଅଧିପତି ଆପଣଙ୍କର ଅଷ୍ଟମ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ। ତ ବେଳେବେଳେ ତାଙ୍କର କିଛି ଆଲର୍ଜି, ଇନଫେକ୍ସନ୍, ପେଟ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇପାରେ। କେତେକ ସମୟରେ ଯଦି ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଭଲ ହୁଏ ତେବେ ଅନ୍ୟ କିଛି ଆସିଥାଏ। ତେଣୁ ଏହା ପାଇଁ ଆପଣ ଟିକେ ପ୍ରତିକାର କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତିକାର ଆମେ ଭିଡ଼ିଓ ଶେଷରେ ଜାଣିବା। ଭାଗ୍ୟ କଥା ଯଦି କହିବା ତ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଭାବର ଅଧିପତି ମଙ୍ଗଳ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଭାବରେ ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି, କେନ୍ଦ୍ରରେ ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବରେ ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ନବମ ଏବଂ ଦଶମ ଭାବର ଅଧିପତି ମଙ୍ଗଳ ପ୍ରଥମ ଭାବର ଅଧିପତିଙ୍କ ସହିତ ଏକ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରୁଛନ୍ତି। ଏହା ଏକ ବହୁତ ଭଲ ସଂଯୋଗ ଅଟେ। ନବମ, ଦଶମ ଏବଂ ପ୍ରଥମ ଭାବର ଅଧିପତି ଏକ ସଂଯୋଗ ସ୍ଥାପନ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି 3ଟି ଗ୍ରହ ଏଠାରେ ବସି ଏହାକୁ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। ତ ଏଠାରେ କନେକ୍ସନ୍ ବହୁତ ଭଲ ରହୁଛି। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରହିବ। ଭାଗ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଆପଣ ଯାହା ବି ଡିସିସନ୍ ନେବେ ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ମିଳିବ। ଯଦି ଆପଣ କିଛି ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟର ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି, କିଛି ବଡ଼ ଡିସିସନ୍ ନିଅନ୍ତି, କିଛି ବଡ଼ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରନ୍ତି, କିଛି ଜିନିଷ ସେଲ୍ ପରଚେସ୍ କରନ୍ତି, ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ମିଳିବ। ଅଳ୍ପ ପରିଶ୍ରମରେ ଆପଣ ଅଧିକ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି କରିବେ। ଯେଉଁ ବି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣ ହାତ ଦେବେ ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। କ୍ୟାରିୟର କଥା ଯଦି କହିବା ତ ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ଭାବ, କ୍ୟାରିୟର ଭାବର ଅଧିପତି ଶୁକ୍ର ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ମଙ୍ଗଳ ଏବଂ ବୁଧ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ତ ଆପଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରଶଂସିତ ହେବେ, ଆପଣ ପ୍ରଶଂସାର ଯୋଗ୍ୟ ହେବେ। ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବୁଦ୍ଧିମତା ବଢ଼ିବ, ଆପଣଙ୍କ କାମରେ ଆପଣଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ବଢ଼ିବ, ଆପଣ ଟିକେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ରହିବେ। ଯଦି କେହି ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରନ୍ତି ତେବେ ଆପଣ ତାହାକୁ କରିବାକୁ ଠିକ୍ ମନେ କରିବେ ନାହିଁ। ଆପଣ ନିଜକୁ ରାଜା ଭଳି ମନେ କରିବେ। କାରଣ ସୂର୍ଯ୍ୟ, ମଙ୍ଗଳ, ଶୁକ୍ର ଏବଂ ବୁଧଙ୍କର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର କାମ କରିବାର ଶୈଳୀ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କର କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱୀକୃତି ମିଳିବ। ଆପଣଙ୍କର କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ବହୁତ ଭଲ ଦେଖାଯାଉଛି। ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର ଆଶାଜନକ ରହିବ ଏବଂ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଚାକିରି ନାହିଁ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଚାକିରି ପାଇବାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ସମ୍ଭାବନା ବନୁଛି। ତ ଆପଣ ନିଜର ଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖନ୍ତୁ। ତେବେ ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କିଛି ପ୍ରତିକାର ବିଷୟରେ। ଯେଉଁ ପ୍ରତିକାର ଗୁଡ଼ିକ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ସବୁ ଅଶୁଭତ୍ୱ ରହୁଛି ସେଗୁଡ଼ିକ ଦୂର ହୋଇଯିବ
ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କ ସପ୍ତମ ଭାବର ଅଧିପତି ଶନି ଅଷ୍ଟମ ଭାବରେ ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି, ତ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ ଏବଂ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଶନିଙ୍କର ବୀଜମନ୍ତ୍ର 108 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ। ଶନି ଯଦି ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଦୁର୍ବଳ କିମ୍ବା ନିଚ ସ୍ଥିତିରେ ଅଛନ୍ତି, ତେବେ ଶନିବାର ଦିନ କଳା ଜିନିଷର ଦାନ କରନ୍ତୁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ରହିବ। ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆପଣ ହନୁମାନ ଚାଳିଶାର ପାଠ କରନ୍ତୁ। ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଉଦିତ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଆପଣ ତମ୍ବା ପାତ୍ରରେ ଜଳାର୍ଘ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ଆସିବ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେଉ, ଏହା ହିଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନା। ଧନ୍ୟବାଦ।